So now this ચલો તો બધાથી પહેલા આપણે આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે and that is nothing but the atomic mass. When we were talking about Dalton's atomic theory, in Dalton's atomic theory, we have discussed that okay, each and every atom has some definite mass, certain mass. Okay, this mass is actually known as atomic mass. Okay, so Dalton's atomic theory, according to that, the definite characteristics of an atom is its mass, and this is known as atomic mass. So, according to Dalton's, atomic, according to Dalton's atomic theory, every atom has definite mass. Definite mass. This mass is known as atomic mass. So this should be the definition of atomic mass. What is atomic mass? So definition of atomic mass is that according to Dalton's atomic theory, every atom has the certain mass, definite mass. This definite mass is known as the atomic mass of that atom. Atomic mass of that atom. Okay, so atomic mass is simple its own characteristics, and it can be determined by mass spectrometer. So next point is it can be determined by mass spectrometer. So mass spectrometer is used to find out the atomic mass. Now, every time to use mass spectrometer is slightly expensive. So we have to take here some another idea, and what idea we can take, that is the important. And our idea is very interesting. So our idea is IUPAC idea. Our is IUPAC has decided to confirm atomic mass of 12 carbon atom is equals to 12 AMU, and according to it, to calculate mass of other element. IUPAC શું નક્કી કર્યું છે? તો IUPAC has decided to confirm atomic mass of carbon atom is equals to 12 AMU. ઓકે, IUPAC નક્કી કરી દીધું કે આપણે કાર્બનનો એટમનું માસ 12 AMU ડિસાઈડ કરી લીધું છે, અને હવે આનો યુઝ કરીને બાકીનાના આપણે શું શોધી શકીએ? એટોમિક માસ શોધી શકીએ છીએ. So this is our first topic, that what is atomic mass? So according to Dalton's atomic theory, every atom has definite mass. This mass is known as atomic mass. It can be determined by mass spectrometer. To use mass spectrometer frequently is not so good idea because it is very expensive, and that's why UPSC has decided to confirm the atomic mass of 12 carbon atom as 12 AMU. Now we have question, all right, what is AMU? Anybody of you know what is AMU?
AMU means atomic mass unit. AMU means atomic mass unit. The full form of AMU. Atomic mass unit. What is the full form of AMU? Atomic mass unit. Okay. So this is the full form of AMU. That you have to remember. So this is the decision of IUPAC કે એકવાર અને આના પરથી હવે હાઇડ્રોજન નું માસ તો માસ ઓફ હાઇડ્રોજન એટમ is equal to 1/12 multiplied by mass of carbon atom. Okay, so that is equal to 1 AU. હવે 1/12 એટલે કાર્બન એટમ નું માસ છે તો આનું 1/12 છે 12/12 એટલે કેટલા થઈ જાય 1 AU. So like this we are able to measure the atomic mass of. Okay, nowadays AMU is replaced by U. AMU કોનાથી રિપ્લેસ થયું છે U થી. And what is the meaning of U? U નો meaning થાય છે unified mass. એનો meaning છે unified mass. So what is the meaning of U? So U નો meaning થાય છે unified mass ને unified કરેલું હોય છે. So that is unified mass. The meaning of U is nothing but the unified mass. Okay, so this is our thing. Now remember, AMU atomic mass unit or U unified mass એને આપણે ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. So now interestingly 1 equals to ગ્રામમાં અગર આપણે એને ફેરવવું હોય તો ગ્રામ છે આપણા પાસે 1.6736 into 10⁻⁻24 gram. Okay, what is 1 AMU? So 1 AMU is equal to nothing but the 1.6736 into 10⁻⁻24 gram. Okay. હવે આ ટર્મ કેવી રીતે આવી that I am going to explain you કે આ ટર્મ કેવી રીતે આવી ગઈ. So dear students, very simply કરો કેલ્ક્યુલેટર હોય કોઈ પાસે તો કરો 1.022 into 10⁻23. હવે આ નંબર તો તમને યાદ જ રહી જવાનો છે ઓટોમેટિક. 1 divided by 6.022 into 10⁻23. 10⁻23 તો અહીંયા થઈ જવાનો 10⁻⁻23. નીચેથી ઉપર જાય એટલે 1 divided by 6.022 કરો. એટલે ખાલી 1 divided by 6.022 એ જ કરવાનો છે દિયા. જો શું આન્સર આવે છે. ઓકે, કરેક્ટ 1.66056 આન્સર આવશે. કેટલા આવે છે 0.1666056. મેં હમણાં કર્યું તો મારો આન્સર એટલો આવ્યો એટલે મેં બદલી નાખ્યું કે 1.66056. હવે આને તમે એરેન્જ કરો તો કેટલા થઈ જાય 1.66056 into 10⁻24. See, thank you, Sen. Yes, Riya Patel, now correct. 1 divided by 6.022. આ કરીએ તો આ આન્સર આવશે. પોઈન્ટ એરેન્જ કરીએ એટલે 10⁻⁻24. એટલે હવે તમને ના યાદ રહેતું હોય આ નંબર તો આ રીતે યાદ રાખી લેવાનું. જો મેં પણ હમણાં એરેન્જ કર્યું, મેં પહેલા આગળ બીજો નંબર લખી દીધો હતો, પછી આ ડિવાઈડ કરતા મને ખબર પડી કે ના એ નંબર નહીં આવે, આ નંબર આવે. So I have arranged it. So 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to 1.66056 into 10⁻⁻24. હવે we know that spectrography થી mass spectrometer થી આપણને ખબર પડી કે mass of
one carbon atom is equals to 1.6 આપણે લખ્યું હતું ને 6737 તો એનો માસ છે તો 1.6736 into 10 raised to minus 24. This is the mass of one carbon atom. Okay, so mass of carbon atom in end. Mass of carbon नहीं आ हाइड्रोजन एटम नो मास पार्डन मी ये कोनो मास છે હાઇડ્રોજન નો છે so mass of one hydrogen atom is equal to this so mass of one hydrogen atom in AMU is equal to તો આ બંનેનો રેશિયો લઈ લઈએ આ AMU 1 AMU છે તો આપણે આને ડિવાઇડ કરીએ એટલે 1.6736 into 10 raised to minus 24 divided by 1.66056 into 10 raised to minus 24 આ કટ થઈ ગયા ચલો આ ડિવાઇડ કરો કેટલો આન્સર આવે છે જુઓ 1.6736 divided by 1.66056 what will be your answer 1.0078 that means we can write 1.008 AMU. This is the mass of hydrogen atom. Chalo, so I will explain again everything. Now listen properly. હું પાછું બધું explain કરી રહ્યો છું. Now I have tried everything to make it clear. Now is it clear? હજુ ક્લિયર નહીં હોય તો કહેજો. મારા લેપટોપમાં તો એકદમ ક્લિયર દેખાય છે. In my laptop I am able to read each and everything now. અને મારું નેટવર્ક પણ 100% ફૂલ બતાવે છે. And that I can show you. Okay now. So according to Dalton's atomic theory, every atom has definite mass. This mass is known as ભાઈ હવે બધું બરાબર છે મને કમ્પ્લીટલી મારા લેપટોપમાં દેખાય છે I am able to see everything now. પહેલાની વાત અલગ હતી. Now it is clear and everything is correct. ઓકે તમારો નેટવર્ક જો મારો નેટવર્ક બી 100% વાઇટ આવે છે એટલે હવે આજે જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમારામાં પ્રોબ્લેમ હશે બાકી I am seeing everything clear here. Okay, so now maybe it is your difficult. ભાઈ મને બધું ક્લિયર દેખાય છે that's all. આ લેપટોપ છે અહીંયા મૂક્યું and then આ બધું રેકોર્ડિંગ થાય છે હવે આને મારે કટ કરવાનું અને પેસ્ટ કરવાનું. Not good.
કોને આ ક્લિયર નથી દેખાતું જે હોય તે લખે આનાથી હજુ ક્લિયર કેવી રીતે લાવવું બોલો હજુ છે કોઈને પ્રોબ્લેમ So, according to the Dalton's atomic theory, every atom has definite mass. This mass is known as atomic mass. ये mass ने આપણે atomic mass कहिए. Okay. चलो. Second one. It can be determined by using mass spectrography अथवा the mass spectrometer. IUPAC has decided to confirm atomic mass of 12 carbon atom is equal to 12 AMU. And according to it, to calculate mass of other element. IUPAC શું ડિસાઇડ કર્યું છે કે કાર્બન એટમનો માસ આપણે 12 AMU ડિસાઇડ કરી લીધો છે અને એના ઉપરથી આપણે બીજાને ડિસાઇડ કરીશું. What is AMU? તો એટોમિક માસ યુનિટ. Mass of hydrogen atom is equal to 1/12th mass of carbon atom. હવે કાર્બનનો 12 ગણ્યો એટલે 12/12 એટલે 1 AMU થઈ ગયું. હવે nowadays our mu is replaced by u કેટલીક જગ્યા પર u લખેલો હોય તો ગભરાવો નહીં amu અને u સરખું જ છે u નો મતલબ થાય છે યુનિફાઈડ માસ ઓકે 1 amu ને ગ્રામમાં ફેરવીએ તો 1.66056 into 10⁻24 ગ્રામ થાય છે તો માસ ઓફ વન હાઇડ્રોજન એટમ એક હાઇડ્રોજન એટમ નું માસ જો તમારે નક્કી કરવાનું હોય તો આ માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી જે આપણે નક્કી કર્યું છે 1.6736 into 10⁻24 ગ્રામ બટ આટલો મોટો આંકડો આપણે લખીએ નહીં એટલે આપણે હવે એને AMU માં ફેરવવા તો જે પણ ગ્રામ આવે એટલાને આટલાથી ડિવાઈડ કરી નાખીએ એટલે ગ્રામ કટ થઈ જાય અને જે યુનિટ બચે ધેટ ઇઝ ધ એટલે 1.636 divided by 1.660 so we are getting 1.008 AMU. Okay, so this is our target to understand. હવે બધાને કોઈને ડાઉટ છે તો આ છે આપણા પાસે માસ ની હવે આનો સ્ક્રીન લઈ લો તમે બરાબર નહીં દેખાતું આનાથી ક્લિયર શું કયું દેખાવું જોઈએ મને નહીં ખબર પડતી આ જો વચ્ચે તો ચાલુ એક બે સેકન્ડ હતા બ્લર થઈ જાય હા બીજો નેટવર્ક ના પ્રોબ્લેમ ના લીધે નહીં પણ આમાં મારું નેટવર્ક તો ટોટલી ઓકે ચલો તો આ છે આપણા પાસે હવે આ સ્ક્રીનશોટ તમે પાડી લો અને આ સ્ક્રીનશોટ નો યુઝ તમારે કોના માટે કરવાનો છે કે શોર્ટ નોટ લખવા માટે આ શોર્ટ નોટ છે ઓકે હવે કયા પોઈન્ટ્સ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે તો પહેલા એકોર્ડિંગ ટુ ડાલ્ટન્સ થિયરી શું કહેવાય છે વોટ ઇઝ એટોમિક માસ તો માસ ઓફ એન એટમ ઇઝ નોન એઝ એટોમિક માસ ઓકે ચલો પછી શું આવશે એટોમિક માસ પછી તો એના પછીનો પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાનો છે કે ભાઈ આઈયુપીએસસી નક્કી કર્યું છે કે એટોમિક માસ વિલ બી ટેકન ફોર ધ કાર્બન અને કાર્બન નો ફિક્સ કર્યો છે કેટલો 12 AMU સ્પેક્ટ્રોમીટર થી મેઝર કરીને ઓકે યાદ રાખવાનું AMU એટલે એટોમિક માસ યુનિટ ઓકે પછી આપણે 1/12 પાર્ટ ઓફ ધ કાર્બન એટમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ ઓફ હાઇડ્રોજન એટમ એટલે 1 AMU આવી ગયું ઓકે પછી AMU nowadays is replaced by unified mass ઓકે તો એના પરથી u લખ્યું ઓકે 1 AMU ના ગ્રામ કેટલા તો 1 AMU is equal to 1.66056 into 10⁻24 ગ્રામ ઓકે આ 1 AMU ને ગ્રામમાં ફેરવ્યું ઓકે એ કેવી રીતે ફેરવ્યું તો 1 divided by 6.022 into 10⁻23 કરીએ એટલે આપણને મળશે 1 AMU is equal to 1.66056 into 10⁻24 pardon ગ્રામ
હવે એક આપણે કોણ લઈ લઈએ છે, તો એક આપણે હાઇડ્રોજનનો એટમ લીધો, તો એક હાઇડ્રોજનના એટમનું માસ કેટલું આવે છે, તો એક હાઇડ્રોજનના એટમનું માસ છે 1.6737 into 10⁻²4 ગ્રામ. એક ગ્રામને તમારે ANU માં ફેરવવું હોય તો you have to divide that gram by 1.66056 into 10⁻²4. 10⁻²4 10⁻²4 કટ થઈ જાય છે. તમારો જવાબ આવી રહ્યો છે 1.0079. હવે 1.0079 ને તમે 1.008 લખી શકો છો, and that is our theory. But dear students, અહીં તમારે કેટલાક યાદ રાખવાના છે. 1 ડઝન જેટલા તમારે એટોમિક માસ યાદ રાખવાના છે. હું લખું એટલા, તો અહીંયા લખીશું આપણે એલિમેન્ટ ના અહીંયા માસ. તમારે કોના કોના યાદ રાખવાના છે, તો બધા જ પહેલો એલિમેન્ટ છે હાઇડ્રોજન, એનો માસ છે 1, યાદ રાખવાનું છે. બીજા નંબર પર છે હિલિયમ, એનો માસ 4 યાદ રાખવાનું છે. ત્રીજા નંબર પર છે આપણા પાસે કાર્બન, જેનો માસ 12 ગ્રામ છે, એ 12 યાદ રાખવાનું છે. ચોથા નંબર પર નાઇટ્રોજન 17 યાદ રાખવાનું છે. પાંચમા નંબર પર ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજનના 14 છે, ઓક્સિજનના 16 છે એવું યાદ રાખવાનું છે. પછી સોડિયમ છે છઠ્ઠા નંબર પર, સોડિયમ જેનું માસ 23 છે એ યાદ રાખવાનું છે. સાતમા નંબર પર આપણા પાસે છે સોડિયમ, પછી આવશે એલ્યુમિનિયમ, જેનું માસ 27 છે એવું યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી આપણા પાસે 8 નંબર પર છે આપણા પાસે એલ્યુમિનિયમ, પછી આવશે સલ્ફર, સલ્ફરનું માસ 32 ગ્રામ છે, ગ્રામ પર મોલ છે, યાદ રાખવાનું છે. નવમા નંબર પર ફોસ્ફરસ 33 છે, જેનું માસ એ યાદ રાખવાનું છે. 10th નંબર પર તમારે ક્લોરીન ને યાદ રાખવાનું છે 35.5. 11 નંબર પર તમારા પાસે છે કોપર, જેનું 63.5, અને 12th નંબર પર આપણા પાસે સિલ્વર છે, જેનું છે 108. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આટલા તમારે બધાના એટોમિક માસ તૈયાર કરવાના છે, યાદ રાખવાના છે. Okay, because this we are going to use frequently. Okay, તો dear students, આ બધાના માસ તમારે તૈયાર કરવાના છે. કેટલા છે? 1 ડઝન, ખાલી 12 જ લખ્યા છે. 1, 4, 12, 14, 16. હાઇડ્રોજન 1, હિલિયમ 4, કાર્બન 12. આમ તો આપણે નિયર બાય 118 એલિમેન્ટ્સ છે પીરિયોડિક ટેબલમાં, બધાના એટોમિક માસ યાદ રાખવાના હોય, but these are we are going to use frequently. So that's why you will remember hydrogen 1, helium 4, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, sodium 23, aluminum 27, sulfur 32, phosphorus 33, chlorine 35.5, याद रखो, copper 63.5 and silver 108. Okay, so this is our target, that we are going to remember this mass, this atomic mass. Chalo, so next point we are going to talk is nothing but the molecular mass. So there is a big difference between atomic mass and molecular mass. Okay, so now we are going to talk about number 2 point, and that is molecular mass. So what should be the definition of molecular mass? So we know that now કે ભાઈ જે પણ આપણા પાસે એ બન્યા છે, મોલેક્યુલ્સ બન્યા છે, એ મોલેક્યુલ્સ એટમ માંથી કન્વર્ટ થઈ ગયેલા છે. તો મોલેક્યુલર માસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, મોલેક્યુલર માસ is sum of mass atom taking part to form molecule. So this is the definition of molecular mass. What is the definition of molecular mass? So molecular mass is sum of masses of atom taking part to form molecules. Okay, so આ આપણા પાસે molecular mass ની definition છે. What is molecular mass? Molecular mass is sum of masses of atom taking part to form molecule. Okay, for example, water,
એક્ઝામ્પલ ની અંદર કોણ જોઈએ છે? વોટર. તો વોટર ની અંદર કોણ કોણ? બે હાઇડ્રોજન અને એક ઓક્સિજન ટેકિંગ પાર્ટ કરે છે. હવે હાઇડ્રોજન નું એટોમિક માસ આપણે હમણાં જ લખ્યું હતું, આખું પેલું ટેબલ લખ્યું એમાં 1 અને ઓક્સિજન નું 16 લખ્યું હતું, એટલે 2 + 16 = 18 is the very good Hemal. 18 is the molecular mass of. ચલો એ જ રીતે આપણે હવે બીજું શોધીએ. કોનું શોધીએ આપણે? HCl. તો HCl નું શું આવશે? H + Cl. H was 1 અને Cl નું આપણે લખ્યું હતું 35.5, that is 36.5. Okay, this is the molecular mass of HCl. Second one, ચલો હવે આપણે શોધીશું H2SO4 નું. કોણ મને ગાઈડ કરશે? શું કરવાનું મારે H2SO4 નું શોધવા માટે? તો H2SO4 નું શોધવા માટે 2 times હાઇડ્રોજન plus 1 time sulfur plus 4 time oxygen. Am I right? ચલો હાઇડ્રોજન નું મોલેક્યુલર માસ કેટલું? 1. સલ્ફર નું કેટલું? 32. ઓક્સિજન નું કેટલું? 16. 2 1 જા 2, 32, 16 4 જા 64. What should be the total? Total is કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. H2SO4 નું માસ સલ્ફર પ્લસ 2 હાઇડ્રોજન. ઓકે, સો નાઉ કેન યુ ફાઇન્ડ ફોર ધીસ? ચાલો તમે આનું શોધી આપો મને. H નું 1 હોય, નાઇટ્રોજન નું 14 હોય અને ઓક્સિજન નું 16 હોય. ચાલો શોધી આપો. Yes, Vidhi's answer is 63. Correct answer. Correct, Vidhi. Okay, Shreya 63. Okay, Diya 63. Jill 63. Okay, everyone correct. Right. Okay. So Sanj 63.01. Okay. So this is our idea to understand the molecular mass of. Okay, so hope that you understand all. ચલો હવે જાતે તમારે કરવાનું છે. Let's see. હું લખું છું અહીંયા, આ ક્વેશ્ચન કરી આપો. Find the molecular mass of glucose. ચલો ગ્લુકોઝ નું મોલેક્યુલર માસ શોધી આપો. કેટલા જણને આવડે છે ગ્લુકોઝ ની ફોર્મ્યુલા? Anybody can write the formula of glucose? હા બોલો, ગ્લુકોઝ ની ફોર્મ્યુલા. Very good, Vandan. C6H12, Hemal, correct. So C6H12O6. This is the formula of glucose. ચલો હવે શોધી નાખો. 6 times કાર્બન, 12 times હાઇડ્રોજન અને 6 times ઓક્સિજન. વેલ્યુ પુટ કરો, બધી વેલ્યુ તમને ખબર જ છે. કાર્બન ની વેલ્યુ કેટલી હોય, કોની કેટલી વેલ્યુ, યુ નો એવરીવન. તો મૂકો અને ગણો. What is the value of carbon?
180.1. યસ, કરેક્ટ આન્સર. ચલો, એકનો આન્સર આવી ગયો. બીજા કોણ લાવે છે જોઈએ આપણે. ચલો ચલો ચલો, મોર આન્સર અપોન. Hemal, 1440 how? 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 60. 12 6 are 72. 12 1 are 12. 16 6 are 96. Total is 180. Okay, that's the answer. Okay, so these are the answer. આના સિવાય બીજા કોઈ આન્સર નથી. Okay, so hope that you understand this. Okay, good everyone. So these are your working area. So molecular mass કોને કહેવાય? That you can understand. Now here we are going to talk about very important thing, and that is the mole. Okay, so mole kone kehvay? So we know that you just now not unit, because we have not talked about mole. એક વાર મોલ શોધાઈ જાય પછી મોલ નો કોન્સેપ્ટ થઈ જશે, પછી એના યુનિટ સમજાઈશ. ઓકે, એટલે પહેલા આપણે મોલ કોન્સેપ્ટ સમજી લઈએ. ઓકે, ગુડ. ચલો, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, when we talk about mole, then what is mole? અગર તમે એવું સાંભળ્યું હશે કે આપણા એક નેલ ની અંદર હજારો અમીબા રહી જાય. Now amoeba is unicellular, but atom તો અમીબા કરતા પણ નાનો છે. તો આપણે એક નખની અંદર કેટલા બધા એટમ રહી જાય. Now this kind of atom, every time to calculate it is difficult. એટલે IUPAC એ નક્કી કર્યું કે જે રીતે 12 ડઝન છે, 12 નંગ છે, 12 નંગને આપણે એક ડઝન કહી દીધું. એક સેન્ચુરી ને અંદર કેટલા નંગ હોય? તો 1 સેન્ચુરી હોય તો 100. ઓકે, પછી એ જ રીતે મિલેનિયમ ની અંદર 1000. તો એવી રીતે મોલ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ નંબર ઓફ એટમ. એન્ડ રિમેમ્બર, 1 mole is equals to 6.023 into 10 raised to 22 લખી દઈએ, 10 raised to 23 numbers. એટલે આપણા પાસે આ છે કે 1 mole is equals to 6.022 into 10 raised to 23 આવે છે. So this number you have to remember forever. Now this will be your hard point to remember this. Once you will remember, then only you can do furthermore. Okay, so remember this number, 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised to 23. ઓકે, યાદ રહી જશે ને બધાને? યાદ રાખવો જ પડશે, છૂટકો જ નથી. બીજો નંબર તો કઈ નહીં, પણ આ તો યાદ રાખવો જ પડશે કે 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. Anyhow you have to remember કે આ જ આવે છે. So hope that you understand this point. હવે તમારા મનમાં ક્વેશ્ચન થશે કે સર આ નંબર આવી ક્યાંથી ગયો, કે આ નંબર આપણે ક્યાંથી લઈ આવ્યા? ઓકે, તો એના માટે હવે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે આ નંબર ક્યાંથી આવી ગયો. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને ખબર છે કે જે રીતે આપણે કાર્બન હાઇડ્રોજન એટમ નું માસ જોયું હતું. what was the mass of one hydrogen atom? The mass of one hydrogen atom is 1.6737 into 10 raised to -24 જોયું હતું. એ જ રીતે mass of carbon atom પણ છે. So dear students, mass of one carbon molecules એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ઓકે, તો mass of one carbon atom. કોઈને ખબર છે તમારામાંથી what is the mass of one carbon atom?
तो 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. This is the mass of carbon atom. આ કાર્બન એટમ નું માસ છે. ઓકે, તો હવે 12 યુનિટ is the mass of carbon atom. ઓકે, તો 12 યુનિટમાં કેટલા કાર્બન એટમ રહેલા છે એ આપણે જોવાના છે. આર યુ ગેટિંગ મી? આ 1 ગ્રામ આટલું છે, તો આપણા પાસે કેટલા ગ્રામ છે એનું માસ આપણે જોઈએ છે તો 12 ગ્રામ પર મોલ. ઓકે, આપણે કોના માસની વાત કરીશું? તો એક કાર્બન એટમનું માસ તો 12 ની અંદર કેટલા ગ્રામમાં રહી શકે? તો 12 ગ્રામ is equals to how much number? So this will be taken by 12 divided by 1.992648 into 10 raised to minus 23. चलो सोचिए आपको 12 divided by 1.992648 करो. 12 divided by 1.992648 करो. चलो આ તો આવી જવાનું છે into 10 raised to 23 ઉપર જતું રહેશે, માઈનસ નીકળી જશે. આ ડિવાઇડ કરવાથી તમારે 6.0022. very good. 6.022. so this comes from this કે 12 ગ્રામમાં કેટલા કાર્બનના મોલેક્યુલ્સ રહે, કારણ કે 1 એટમનું માસ આટલું છે, આટલા ગ્રામ છે, તો 12 ગ્રામમાં કેટલા રહે એ આપણે શોધી નાખ્યું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અવર આઈડિયા કે એક કાર્બન આને આપણે 1 મોલ તરીકે ગણીએ તો 1 મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ મચ ઓફ કાર્બન એટમ. 1 mole is equal to this much of hydrogen atom, this much of water molecule, this much, એટલે 1 mole એટલે ફિક્સ, આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. this is known as mole concept. એટલે આના પરથી હવે આપણા પાસે મોલની ફોર્મ્યુલા બની જાય છે. તો સમજો આ બરાબર, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, બીજું કઈ યાદ રાખવાનું નથી, આટલું જ. આ તો ખાલી તમને સમજાવવા માટે આ યાદ રાખવાનું છે. મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ divided by atomic mass. આટલી જ ફોર્મ્યુલા છે. મોલ is equal to mass divided by atomic mass. Therefore atomic mass is equals to, આને ઉપર લઈ જઈએ તો શું આવશે? mass divided by mole. હવે what is the unit of mass? mass નો યુનિટ છે ગ્રામ અને મોલ નો યુનિટ છે મોલ. that means ગ્રામ પર મોલ. સો હવે પછી એટોમિક માસ આવશે તો એટોમિક માસ નો યુનિટ તમારો શું લખાઈ રહેવો જોઈએ? ગ્રામ પર મોલ, ઓર આના લખો તો ગ્રામ